हेलो बंधुरा वेलकम टू मैथ गुरु दो दिन आगे इन सर्विस टीचर सुपर सिनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी सर साथे देखा करेছে দেখা করার পরে অভিষেক মানু সিংহে স্যার কী বলেছিল ওদেরকে সেইটা আপনারা দেখুন। তারপরে আমি বাংলাতে ট্রান্সলেট করে দেবে কি অভিষেক মানু সিংভি और इन সার্ভিস টিচারদের সাথে ওদের কী কথা হয়েছে আর যদি রিভিউ কেসটা ফাইল হলো কত পার্সেন্টেজ সম্ভাবনা আছে কি টিচারদের যা টেট নিয়ে একটা বড় সংকটে পড়ে গেছে ওদেরকে টেট পাস করতে হবে যেরকম সুপ্রিম কোর্ট যা রায় দিয়েছে সেইটা কি রিভিউ কেসের পরে সেই সংকটটা সে প্রবলেমগুলোটাকে সলভ হতে পারবে। আগে আপনারা অভিষেক মনু সিংভি স্যার প্রাইমারি টিচারদের সাথে কী কথা করেছে সেইটা আপনারা শুনুন, তারপরে এই ভিডিওর লাস্টে আপনাদেরকে জানাবো বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কি উনি কী কী জানিয়েছে। वो अपने अच्छे समय में थे, उस समय लॉन में थे अपने। तो हम लोग गए तो हमारे जो वकील साहब हैं उन्होंने उनको ब्रीफ किया। ही जस्ट गिवन ऑल द बैकग्राउंड ऑफ द केसेस एंड वेयर द all the interpretation that has been made for the tet mandation in the matter of the promotion as well as for the minority schools who has been affected so far, the Madras High Court order and all Paramity order, and so all the interpretation has been made by our junior counsel to the Singhvi ji, and very short notice he just said one statement. उन्होंने कहा कि they were not the party, why they have been affected, this is the ground that we were go for the our adoptable relief. उन्होंने कहा जब आप पार्टी है ही नहीं है then why you all have been। उन्होंने एक चीज पूछा, पहले तो सारी चीजों का पहले उन्होंने एक प्रीफेसिंग किया। उन्होंने कहा कि व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन व्हेन यू हैव बीन रिक्रूटेड, तो उसमें तो वकील साहब बोल रहे थे हम लोग भी हम, तो उन्होंने कहा कि बताए, तो मैंने कहा कि एज पर द नॉर्म ऑफ एनसीटी रेगुलेटेड टाइम टू टाइम we have been recruited as B.Ed and we have done some bridge course like Visit BTC as per the norm of NCT, but before RT Act enactment and after RT Act enactment it has been mandated, so why we have been affected this order। तो उन्होंने कहा yes we would have ground। फिर उन्होंने वकील साहब से कहा कि इसमें क्या क्या अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस डेवलपमेंट्स के बारे में बताइए। तो उन्होंने सारे डेवलपमेंट्स बताए। फिर उन्होंने कहा कि टेट के लिए जो बात थी सर्वाइवल ऑफ द सर्विस की बात हुई, सर्वाइवल ऑफ द सर्विस। उन्होंने कहा कि चीजें ऐसी रहे लीगल कि चूंकि बहुत लोग गए भी हैं, तो और जिसके लिए हमारी टीम ने हमको आपको सपोर्ट किया था, जो वहाँ बैठ के बातें हुई हैं, तो कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो गए हैं, तो हमें लगता है कुछ चीजें उन लोगों के ऊपर भी छोड़ा जाए, वो भी लोग जाएं अपने जिसको काउंसल कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, इतना है कि उनको ये लगा कि ये जो आए हैं they are very serious जी ने about जब अपनी ब्रीफ किया वो किया, अब इतने बड़े काउंसिल होकर भी जबकि वो सुने सुने चीजों को हमको लगा और वो मुस्कुराए कि ये है। they are very उन्होंने he feel that they are very sensitive and very aware about their cases। আশা করি আপনারা ভিডিও দেখে নিয়েছেন। যেখানে অভিষেক মানু সিংভি স্যার পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যদি এই মামলাটা রিভিউ কেসে যখন হেয়ারিং হবে ম্যাক্সিমাম চান্সেস আছে কি টেট নিয়ে যা একটা বড় অর্ডারটা দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টকে কি প্রত্যেকটা ইন সার্ভিস টিচারদেরকে 2 বছরের মধ্যে টেট পাস করতে হবে, সেই সমস্যাটা সমাধান হতে পারে রিভিউ কেসের মাধ্যমে। কিন্তু একটা জিনিস আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে, আপনারা হতে পারে অনেক এমনি ক্যান্ডিডেট যারা 2009 আগে জয়েনিং ছিল, অনেকে এরকমই আছে যাদের 2009 পরে জয়েনিং হয়েছে। 2009 আগে যা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটা ছিল প্রাইমারি স্কুলে সেইটা পুরোপুরি স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি হাতেই ছিল, নর্মাল একটা ইন্টারভিউ তারপর ওদের জয়েনিং হতো। আর 2009 সালের পরে অনেক কিছু স্টেট নিজে হিসাবে টেট পরীক্ষাটা নিয়েছে, যেমনি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে 2012টা যা টেট পরীক্ষাটা হয়েছিল সেটা পুরোপুরি একটা এনসিটি গাইডলাইনটাকে যা দেওয়া ছিল সেটাকে পুরোপুরি সাইড করে নিজের মতনই পরীক্ষাটা নেওয়া ছিল। তাহলে এখানে
কে কীরকম পরীক্ষা দিয়ে কেমনি চাকরি পেয়েছে সেই জিনিসটা আপনাদেরকে ভালো করে জানতে হবে। কিন্তু অভিষেক মানু সিংঘভি স্যার পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে কি আরটি অ্যাক্ট 2009 সালে পরে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে, তারপরে মাঝখানে অনেক সে আরটি অ্যাক্টে ছাড় দেওয়া হয়েছিল। তার লাস্ট যে একটা ডেট ছিল মার্চ 2019 অবধি ছাড় দেওয়া হয়েছিল, ডিএলএড বলে হোক নাহলে আপনাদের টেট কোয়ালিফিকেশানটা। কারণ আপনাদের জানা আছে কি 2017 সালে যা রিক্রুটমেন্ট প্রসেস হয়েছিল সেখানে অনেক আনট্রেন্ড টিচাররাও চাকরি পেয়েছে। তাই নিয়ে 32,000 মামলা যা কলকাতা হাইকোর্টে রিসেন্টলি একটা জাজমেন্ট এসেছে, সেইটাও ইন সার্ভিস যারা আনট্রেন্ড টিচার ছিল তাদের পক্ষেই এসেছে। তো আশা করছি এইসব মামলাটা যখন সুপ্রিম কোর্টে আবার নতুন করে যখন রিভিউ কেস হেয়ারিংটা হবে সেই সময় অনেক তথ্যটা কালকেও আমি আপনাদেরকে একটা এভিডেন্স দেখিয়েছি যেখানে পরিষ্কারভাবে লেখা ছিল কি যা 2015 সালে যা অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছিল সেইটা 2015 সাল পরেই মানে ইমপ্লিমেন্ট হয়েছিল, তার আগে সেইটা ইমপ্লিমেন্ট হয়নি। তাহলে 2019 সাল অবধি যারা চাকরি পেয়েছে তাদের উপর টেট বাধা মুহূর্ত কী করে হতে পারে, সেইটা একটা সবথেকে বড় প্রশ্ন। তো অভিষেক মানু সিংঘভি স্যার এইটা পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে কি ম্যাক্সিমাম চান্সেস আছে কি যেদিন এই রিভিউ মামলাটা সুপ্রিম কোর্টে হেয়ারিং জন্য লিস্টিং হবে সেদিন ইন সার্ভিস টিচাররা একটা বড় রিলিফ পেতে পারে। কালকেই আমি আপনাদেরকে জানিয়েছি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট যা রিভিউ কেসটা ফাইল করেছে এখনও এটা ডিফেক্ট ফ্রি হয়নি। যখন এটা ডিফেক্ট ফ্রি হয়ে গেলে শুধুমাত্র আমি যা খোঁজ নিয়েছি দুটো স্টেটে যা রিভিউ ফাইলটা সেটা ডিফেক্ট ফ্রি হয়ে গেছে। প্রথম হলো উত্তরাখণ্ড, সেকেন্ডটা হলো মহারাষ্ট্র। যেদিন এই মামলা সুপ্রিম কোর্টে লিস্টিং হয় সেইটাও আপডেট আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেব। পরবর্তী কোনো নতুন আপডেটটা আসলে সেটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। কিন্তু যেরকম সুপার সিনিয়র অ্যাডভোকেট অভিষেক মানু সিংঘভি স্যার বলেছে কি ম্যাক্সিমাম পসিবিলিটি আছে কি যখন এই মামলাটা রিভিউতে যাবে সেখানে ইন সার্ভিস টিচারদের জন্য কিছু না কিছু একটা বড় অর্ডারটা আসতে পারে। তার মানে এই কেসে অনেক কিছু আছে যেটা এখনই যখন এই জাজমেন্ট দেওয়া হয়েছিল টেট রিলেটেড সেই সময় এইসব তথ্যটা কোর্টের সামনে জানানো হয়েছিল না। তো দেখা যাক কী হবে। আশা করছি যে বড় প্রবলেমে বড় একটা চক্রান্তে ইন সার্ভিস টিচাররা ফেসে গিয়েছে, সেইটা পরবর্তীকাল যখন হেয়ারিং হবে কোর্টে সেই সময় এই পুরো প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে। আরও একটা বড় আপডেট এইটাই পেয়েছি কি নেক্সট হেয়ারিংটা যখন রিভিউ কেস হবে সেই সময় অভিষেক মানু সিংঘভি স্যার উনি নিজেই বলেছে কি আমি পুরো মামলাটাকে দেখব আর উনি এই কেসে আর্গুমেন্টটা করবে। মাঝখানে কোনো নতুন আপডেটটা আসলে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। চ্যানেলে নতুন থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন, প্রত্যেকটা বন্ধুর সাথে এই ভিডিওটা শেয়ার করুন। কারণ অনেক এমনি ইন সার্ভিস টিচার যখন এরা এই নিউজটা পেয়েছে কি সবাইকে টেট পাস করতে হবে 2 বছরের মধ্যে, যদি এরা 2 বছরের মধ্যে টেট না পাস হলে ওদের চাকরিটা চলে যাবে। অনেকে অনেক ডিপ্রেশনে আসলে তাহলে আপনাদের এইটা রেসপন্সিবিলিটি আছে কি প্রত্যেকটা ইন সার্ভিস টিচারদেরকে একটু মোরালি সাপোর্ট করতে হবে। তাই জন্য আপনারা এই ভিডিওটা শেয়ার করুন। আশা করছি এই ভিডিও পরে ওরা যখন দেখবে কি হ্যাঁ আমাদের চান্সেস আছে রিভিউটা জেতার, তাহলে ওদের একটু মেন্টালি একটা পিস ওদের মাথায় ঢুকবে। এর মাঝখানে কোনো নতুন আপডেট আসলে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।